स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग आम पातंजल योगसूत्रर साधन पाद पाठ करूँ। वर्तमान सूत्र नंबर 23। स्वस्वामी शक्त्य स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग अर्थात दृश्य और ताहार प्रभु द्रष्टांग शक्तिद्वयर भग्यत भक्तृत्व रूपक स्वरूप उपलब्धिर हेतु संयोग। यही सूत्र अनुसार आत्मा और प्रकृति जेतेबेले संयुक्त होती सेतेबेले ही यही संयोगवशत उभयंकर यथाक्रमे द्रष्टृत्व और दृश्यत्व दुई शक्ति प्रकाशित होता है। सेतेबेले ही जगत प्रपंच भिन्न भिन्न रूपे व्यक्त होता है। अज्ञान ही यही संयोगर हेतु। आमे प्रतिदिन देखा पाउछु जे आम मानकर दुख बा सुखर कारण हेउछि शरीर सहित संयोग। जदि आम मानकर निश्चित यही ज्ञान थांता जे मु शरीर नुहे तेबे मोर शीत ग्रीष्म बा अन्य किछिर अनुभूति रहंता नहीं। ए शरीरटी गोटे संगति मात्र। मोर गोटे देह अछि, तुमर अन्य गोटे देह अछि, सूर्यंकर पुणी गोटे पृथक देह। एपरी कहिबा केवल रूपकथा मात्र। समग्र जगत जड़र एक महासमुद्र। से ही महासागरर गोटे बिंदुर नाम तुमे, एक बिंदुर नाम मु और आउ गोटे बिंदुर नाम सूर्य। आमे जानू यही जड़राशि सर्वदा स्थान परिवर्तन करुछि। आज जहाँ सूर्यंकर उपादानभूत काली ताहा आम मानकर शरीरर उपादान रे परिणत हो पारे। सूत्र नंबर 24। तस्य हेतु अविद्या अर्थात यही संयोगर कारण अविद्या अर्थात अज्ञान। आमे माने अज्ञतावशत एक निर्दिष्ट शरीर रे निज निजक आबद्ध करी दुखर पथ उन्मुक्त करिछु। मु शरीर ए धारणा गोटे कुसंस्कार मात्र। यही कुसंस्कार ही आम मानंकु सुखी बा दुखी करुछि। अज्ञान प्रसूत यही कुसंस्कार आमे शीत उष्ण सुख दुख आदि अनुभव करुछु। आम मानंकर कर्तव्य यही संस्कार को अतिक्रम करिवा। किपरि ताहाकु कार्य रे परिणत करिवा को हेबो जगी ताहा देखाई दियंती। यह प्रमाणित होइछि जे मनर कौनसी विशेष अवस्था रे शरीर दग्ध हेले मध्य मनुष्य कौनसी जंत्रणा अनुभव करिबो नाही। तेबे मनर एहिपरि आकस्मिक उच्च अवस्था हुए तो एक निमिष पई घूर्णिबात्या सदृश आसे, पुणी परक्षण रे ही चली जाए। किंतु जदि आमे एही अवस्था जगत द्वारा वैज्ञानिक प्रणाली रे लाभ करू ताहेले आमे स्थायी भाव रे अनुभव करिबा शरीर ठारू आत्मा पृथक। तापर सूत्र नंबर 25। तत् अभावात् संयोग अभावः हानं तदृशे कैवल्यम अर्थात यही अज्ञानर अभाव हेले ही पुरुष प्रकृतिर संयोग नष्ट हो जाए। यह ही ज्ञान, यह ही द्रष्टांकर कैवल्य पदरे अवस्थिति बा मुक्ति। जगदर्शन मतरे आत्मा अविद्यावशत प्रकृति सहित संयुक्त होइछन्ति। प्रकृतिर प्रभावरु मुक्त हेबा ही आम मानकर उद्देश्य। यह ही सकल धर्मर एकमात्र लक्ष्य। आत्मा मात्र ही अव्यक्त ब्रह्म बाह्य और अंत प्रकृति को वशीभूत करी आत्मार ही ब्रह्म भाव व्यक्त करवा ही जीवनर लक्ष्य। कर्म उपासना मन संयम अथवा ज्ञान एगुड़िक मध्यरु एक एकाधिक बा सकल उपाय द्वारा यही ब्रह्म भाव व्यक्त कर और मुक्त हुआ। यह ही है धर्मर पूर्णता। मत अनुष्ठान पद्धति शास्त्र मंदिर बा बाह्य क्रियाकलाप धर्मर गौण अंगमात्र। जगी मन संयम द्वारा यही चरम लक्ष्य रे उपनीत होबाकू चेष्टा करती। जेते दिन पर्यंत आमे प्रकृतिर प्रभावरु
ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରିବା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ କ୍ରୀତଦାସ ପରି ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ଯୋଗୀ କହନ୍ତି, ଯିଏ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ ସେ ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର, ସୁତରାଂ ତାହା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ତାହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଠିନ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଯିଏ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ, ତାଙ୍କର ଦାସ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଏହିପରି ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଉପାୟ ରାଜଯୋଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆମେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସକଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଚିତ ତଦପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସମୂହ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ମନର ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମାତ୍ର। ଶରୀର ଓ ମନ ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶାମୁକା ଓ ତାହାର କଠିନ ଆବରଣ ଭଳି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଶାମୁକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଦାର୍ଥଟି ବାହାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହି ଭାବରେ ମନରୂପକ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସମୂହ ବାହାରୁ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ତାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସୁତରାଂ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଜୟ କରିପାରୁ ତେବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଜୟ କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ତାହା ନୁହେଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ଓ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନସିକ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେପରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, ସେହିପରି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଏହାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 26, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବିପ୍ଳବା ହାନପାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ଏହି ବିବେକର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶର ଉପାୟ। ସମୁଦାୟ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିବେକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବିଶେଷ ରୂପେ ଜାଣିବା ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୁରୁଷ ଜଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପ୍ରକୃତି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପରିଣତ ହେଉଛି, ସର୍ବଦା ତାହାର ସଂଶ୍ଳେଷ ବିଶ୍ଳେଷ ଓ ପୁନଃସଂଶ୍ଳେଷ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 27, ତସ୍ୟ ସପ୍ତଧା ପ୍ରାନ୍ତଭୂମି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ବିବେକ ଜ୍ଞାନର 7ଟି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ତାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରି ସପ୍ତ ସ୍ତରରେ ଆସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ମନେ ହେବ ଯାହା ଜାଣିବାର ତାହା ଜାଣିଛି। ମନରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇତସ୍ତତ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ସତ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହେଉ। ସେଠାରେ ତାହା ନ ପାଇଲେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସନ୍ଧାନ କରୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେତେ ଦିନ ବୋଧ ନ କରିଛୁ ଯେ କେହି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେତେଦିନ ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ବୃଥା। ବିବେକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଯେ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଚାଲିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ହେବ ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ
ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରମପଦ ଲାଭ ନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ବାହ୍ୟ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତର କୌଣସି ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେବା। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବେକ ସହାୟତାରେ ସମୁଦାୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବସାନ ହେବ। ତାପରେ ଚିତ୍ତ ବିମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆମର ବିଘ୍ନ ବିପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେପରି କୌଣସି ପର୍ବତ ଚୂଡ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ନିମ୍ନ ଉପତ୍ୟକାରେ ପତିତ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ତାହା ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମନର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଚଞ୍ଚଳତା ସବୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ମନରେ ଉଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ତ ବୁଝିପାରିବ, ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାହା ସ୍ୱକାରଣରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଅବଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଏକାକୀ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ମନ ବା ଶରୀର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ନିଜକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାକୀ ନିଃସଙ୍ଗ, କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସଦାନନ୍ଦ। ଆତ୍ମା ଏତେ ପବିତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ନ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ଯୋଗୀ ସେତେବେଳେ ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 28। ଯୋଗାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧିକ୍ଷୟେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ଅବିବେକ ଖ୍ୟାତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ କରୁ ମନର ମଳିନତା ଦୂର ହୋଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ। ତାହାର ଶେଷ ସୀମା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହା ହେଉଥିଲା ତାହା ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ବ୍ୟାପାର। ତାହା ଅନେକ ଦୂରରେ, ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରଥମତଃ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆଦର୍ଶର ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ। ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 29। ୟମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧୟ ଅଷ୍ଟ ଅବଙ୍ଗାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଏହି 8ଟି ଯୋଗର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 30। ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହ ୟମାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚୌର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯମ କହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସାଧକକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତେବେ ଲିଙ୍ଗ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅବନମିତ କରିବ କାହିଁକି? ପରେ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବା କାହିଁକି ଏ ସକଳ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ।
ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର ନିକଟରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସତ୍ କର୍ମ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଦାତାଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଯିଏ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପତିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆମେ କ୍ରୀତଦାସ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରୁ। ଅତଏବ କୌଣସି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 31। ଏତେ ଜାତି ଦେଶ କାଳ ସମୟ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନା ସାର୍ବଭୌମା ମହାବ୍ରତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତି, ଦେଶ, କାଳ ଓ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୟିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ସାର୍ବଭୌମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଏହି ସାଧନାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଦେଶ ଅଥବା ଅବସ୍ଥା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠେୟ। ତାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 32। ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପଃ ସ୍ୱଧାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି ନିୟମାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତଃଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରଜପ ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଓ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନିୟମ। ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା। ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତଃଶୌଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବେ ସମାଧିପାଦ 33 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ଏହି ଅନ୍ତଃଶୌଚ ଆସେ। ଅବଶ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତଃଶୌଚ ଅଧିକତର ପ୍ରୟୋଜନ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି। ପୁଣି ଅନ୍ତଃଶୌଚ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 33। ବିତର୍କବାଦନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବସମୂହ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସକଳ ଧର୍ମ କଥା କୁହାହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଉପାୟ ମନରେ ବିପରୀତ ପ୍ରକାରରେ ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବା। ଅନ୍ତରରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଆସିଲେ ଅଚୌର୍ଯ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାହାର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 34। ବିତର୍କା ହିଂସାଦୟ କୃତକାରିତା ଅନୁମୋଦିତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ମୋହପୂର୍ବକା ମୃଦୁ ମଧ୍ୟାଦି ମାତ୍ରା ଦୁଃଖ ଅଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଫଲା ଇତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏହିପରି। ବିତର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିଂସାଦି କୃତକାରିତା ଅଥବା ଅନୁମୋଦିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ ବା ମୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ, ତାହା ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ହେଉ ଅଥବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଅନନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଳେଶ। ଏହିପରି ଭାବନାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବନା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ପାପ ହୁଏ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ ଅଥବା ଅପର କେହି ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣର ପାପ ହୁଏ। ମିଥ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଥ୍ୟା। ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ପାପ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଯଦି କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ତରରେ ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ରହିବ। ସମୟରେ ପୁଣି ତାହା ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରତିଘାତ କରିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ତାହା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଈର୍ଷା ଓ ଘୃଣା ଭାବ ପୋଷଣ କର ଏବଂ ଏହି ଭାବ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରେରଣ କର, ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ତାହା ତୁମ ନିକଟକୁ ହିଁ ଫେରିଆସିବ। ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେବେ ଥରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ
ତାହାର ପ୍ରତିଘାତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁମେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 35, ଅହିଂସା ଅପ୍ରତିଷ୍ଠାୟଂ ତତ୍ସନ୍ନିଧୌ ବୈରତ୍ୟାଗଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଅପରର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅହିଂସାର ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଂସ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ମେଷ ଶାବକ ଏକତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଅହିଂସା ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 36, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟଂ କ୍ରିୟାଫଳାଶ୍ରୟତ୍ୱମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି ଯୋଗୀ ନିଜ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଲାଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି କାହାରିକୁ କୁହ ତୁମେ କୃତାର୍ଥ ହୁଅ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି କହ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 37, ଅସ୍ତେୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟଂ ସର୍ବରତ୍ନ ଉପସ୍ଥାନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦାୟ ଧନରତ୍ନ ଆଦି ଆସିଥାଏ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଯେତେ ଦୂର ପଳାୟନର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରକୃତି ସେତେ ଦୂର ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କିଛି ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କର, ତେବେ ସେ ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 38, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟଂ ବୀର୍ଯ୍ୟଲାଭଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି, ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରାଯାଏ। ମାନବ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତାଗଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବାନ ଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ଯୋଗୀ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 39, ଅପରିଗ୍ରହସ୍ଥୈର୍ୟେ ଜନ୍ମ କଥନ୍ତ ଅସଂବୋଧଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରିଗ୍ରହରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ପଥରେ ଉଦିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତିଟି ଦାନ ସହିତ ଦାତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ପରିଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସକଳ ଶକ୍ତି ଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେହି ଯୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଅନେକ ଥର ସେ କେବଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ସେତିକି ବେଳୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହେବି ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 40, ଶୌଚାତ୍ ସ ଅଙ୍ଗ ଯୁଗୁପ୍ସା ପରେହି ଅସଂସର୍ଗଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୌଚରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଶୌଚ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଆସେ। କେଉଁଥିରେ ଏହା ଭଲ ରହିବ, କେଉଁଥିରେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବଗୁଡ଼ିକ
ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପଶୁର ମୁଖ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ଜଗତର ଲୋକେ ଯେଉଁ ମୁଖରେ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନେ କରିବେ। ଏହି ଦେହତୃଷ୍ଣା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ସୁତରାଂ ଶୌଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶୌଚ ବା ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଏହି ଦେହଭାବ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 41। ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି ସୌମନସ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜୟ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଯଜ୍ଞତ୍ୱାନି ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶୌଚରୁ ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି ସୌମନସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାବ, ଏକାଗ୍ରତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ଓ ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୌଚ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ସୁତରାଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛ, ତାହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ତୁମେ ବେଶ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଉଛ। ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗର ଫଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସୁଖ ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁକିଛି ସୁଖମୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ଭାବ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିବ ତୁମେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛ। ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମଗୁଣ ପ୍ରସୂତ। ସୁତରାଂ ସେଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଷଣ୍ଣତା ତମଗୁଣର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ସବଳ, ଦୃଢ଼, ସୁସ୍ଥକାୟ, ଯୁବା ଓ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ହିଁ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯୋଗୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ହିଁ ସୁଖମୟ। ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ପାପ ହିଁ କଷ୍ଟର କାରଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଦେଖାଇ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଭୟଙ୍କର। ଏହିପରି ମୁଖ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ। କେବେ ଏପରି ହେଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସାରାଦିନ ଘରେ କଟାଇ ଦିଅ। ସଂସାରରେ ଏ ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ସଂଯତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମୁଦାୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତୁମେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦେହଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ତୁମର ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ଦେହଯନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନିମ୍ନ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ହିଁ ମୁକ୍ତିପଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାପରେ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 42। ସନ୍ତୋଷାତ୍ ଅନୁତ୍ତମଃ ସୁଖଲାଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୋଷରୁ ହିଁ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 43। କାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟାତ୍ ତପସଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ନିବନ୍ଧନ ତପସ୍ୟାରୁ ହିଁ ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନାନା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆସେ। ତପସ୍ୟାର ଫଳ କେବେ କେବେ ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂରଶ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 44। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଦିଷ୍ଟ ଦେବତା ସମ୍ପ୍ରୟୋଗଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରାଦିର ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ଜୀବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ କଠୋର ହେବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 45। ସମାଧି ସିଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାତ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମାଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 46। ସ୍ଥିର ସୁଖମ୍ ଆସନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସୁଖରେ ବସିବାର ନାମ ଆସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ କଥା କୁହାଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟ ବସି ନ ପାରୁଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନାରେ କେବେ ହେଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ ଦୃଢ଼ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ
ତୁମେ ଶରୀରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆସନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ତୁମେ ଯଦି କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଶରୀର ପ୍ରତି ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଭାବ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବୋଧ ହରାଇ ବସିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ କିଛି ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦେହଜ୍ଞାନ ଫେରିଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି ଅନେକ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିଛ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଏହି ରୂପେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିପରି ଶରୀରକୁ ଜୟ କରି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶାରୀରିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳୀ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 47। ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସମାପତ୍ତିଭ୍ୟାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନାତ୍ମକ ପ୍ରଯତ୍ନ ଅଛି, ତାହାକୁ ଶିଥିଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆସନ ସ୍ଥିର ଓ ସୁଖକର ହୋଇପାରେ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆସନ ଅବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 48। ତତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନଭିଘାତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଆସନ ଜୟୀ ହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଆଉ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅର୍ଥ ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଶୀତ ଉଷ୍ଣ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 49। ତସ୍ମିନ୍ ସତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସୟଃ ଗତି ବିଚ୍ଛେଦଃ ପ୍ରାଣାୟାମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆସନ ଜୟ ପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉଭୟର ଗତି ସଂଯତ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆସନ ଜୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ? ଶରୀରସ୍ଥିତ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା। ଯଦିଓ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ ସଚରାଚର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଏହି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଗତି। ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତର ପଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଏହି ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ସହଜତମ ଉପାୟ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 50। ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭବୃତ୍ତି ଦେଶକାଳ ସଂଖ୍ୟାଭିଃ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ବୃତ୍ତି ଭେଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ ତ୍ରିବିଧ। ଦେଶ କାଳ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବା ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଶ୍ଚ ନାନା ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ବାହାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁ। ତୃତୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଧୃତ ହୁଏ ଓ ବାହାରୁ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ ରଖାହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଦେଶ କାଳ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦେଶ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣକୁ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା। କାଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣକୁ କେଉଁଠି କେତେ ସମୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ
କେତେ ଥର ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠି କେତେ ସମୟ ଓ କେତେ ଥର ରେଚକ ଆଦି କରିବାକୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମର ଫଳ ଉଦ୍ଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଜାଗରଣ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 51। ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବିଷୟ ଆକ୍ଷେପୀ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଚିନ୍ତା ସହ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ କୁମ୍ଭକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନ୍ତାର ସଂସ୍ରବ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 52। ତତଃ କ୍ଷୟତେ ପ୍ରକାଶ ଆବରଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ହିଁ ଚିତ୍ତର ପ୍ରକାଶର ଆବରଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଁ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରଜ ଓ ତମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ରହିଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତର ଏହି ଆବରଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 53। ଧାରଣାସୁ ଚ ୟୋଗ୍ୟତା ମନସଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ହିଁ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ମନର ଯୋଗ୍ୟତା ହୁଏ। ଏହି ଆବରଣ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 54। ସବିଷୟ ଅସମ୍ପ୍ରୟୋଗେ ଚିତ୍ତସ୍ୱରୂପାନୁକାର ଇବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚିତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନର ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ମନେକର ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ଏ ପୁସ୍ତକ ଆକୃତି ବାହାରେ ନାହିଁ, ତାହା ମନରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏହି ଆକୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ବା ଆକୃତି ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ସହିତ ମିଶିଯାଇ ତାହାର ହିଁ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ମନର ଏହି ସକଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଧାରଣ ନିବାରଣ କରିପାର, ତେବେ ତୁମର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 55। ତତଃ ପରମା ବଶ୍ୟତେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କର ଏହିପରି ବହିର୍ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଧାରଣ ନିବାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଓ ମନ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀଭୂତ କରିବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସର୍ବତ ଭାବେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁ ଓ ମାଂସପେଶୀ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସଂଯତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ଶରୀରଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରଣର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିପାରେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ମୋର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିହୁଏ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଶରୀର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆଜି ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ରର ସାଧନ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ରର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ପାଦ। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।